السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم کرنٹ افیئرز، پاکستان افیئرز، انٹرنیشنل ریلیشنز اور انگلش ایسے اور کچھ لائک وائز جو سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ اف یو آر نیو آن دس چینل یو ہیو ٹو سبسکرائب اٹ، ہوپ فلی اٹ ول بی ہیلپ فل فار یو ان یور اوور آل سی ایس ایس جرنی۔ میں نے مختلف پلے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہیں، یو کین وزٹ، یو کین چیک them and hopefully it will be helpful for you۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ پاکستان کا ایگزٹ فرام ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ، ہم تھوڑا سا ایف اے ٹی ایف کے بارے میں دیکھیں گے، اس کے بعد پاکستان کی جو وکٹمائزیشن ہے اس کو دیکھیں گے، جیو پولیٹیکل جو عناصر ہیں اس کے اندر ہم ان کو دیکھیں گے، اس کے بعد پاکستان جو نکل گیا اس کے اور جو کریٹیکل انالیسز ہے وہ دیکھیں گے، اور ابھی کون کون سے جو کنٹریز ہیں گرے لسٹ کے اندر ابھی جن کو انکلکیٹ کیا گیا ہے، جو جن کو ڈالا گیا، ہم ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک مجھے کوٹ اچھا لگا تھا، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں: ٹو بی امیرکاز اینیمی از ڈینجرس بٹ ٹو بی امیرکاز فرینڈ از فیٹل۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ایٹ لیسٹ نقصان دہ ہیں۔ وہ ہماری پاکستان کے اندر ایک مثال مشہور ہے کہ پولیس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، اسی طرح جو بگ پاورز ہوتی ہیں ان کی نہ دوستی اچھی ہوتی ہے نہ دشمنی اچھی ہوتی ہے۔ سو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان کے نا درمیان ایک نیوٹرل سٹانس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے دوستی بھی کر کے دیکھی ہے اور دشمنی بھی کر کے دیکھی ہے امریکہ کے ساتھ۔ اگر جب دوستی کی ہے تو تب بھی ہمیں نقصان ملا ہے۔ سنس 1947 سے آن ورڈ 2020 تک ہم دو وارز کے اندر تو میجر جو وارز تھیں، سوویت افغان وار، وار آن ٹیرر، پاکستان یو ایس کا ایلائی تھا، فرینڈ تھا، نقصان ہوا۔ کولڈ وار کے اندر بھی ہم کچھ عرصہ ہم ڈاون ڈول ہوتے رہے لیکن ہم رہے اسی سائڈ پہ۔ ابھی ہم تھوڑا سا ایک ہمارا جو موو تھا وہ ٹورڈز رشیا ہوا تھا، اور ہمارے اوپر جس ریت کے ساتھ وہ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اوورال پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ آپ کا ملٹری انسٹیٹیوشن کتنا بدنام ہو چکا ہے، آپ کی پولیٹکس کتنی بدنام ہو چکی ہے، آپ کی سوسائٹی کتنی پولرائز ہو چکی ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر از آن دا رائز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا سوشل کانٹیکٹ ہے وہ کافی ختم ہو چکا ہے، کافی وین ہو چکا ہے، مطلب کہ ملٹیپل چیزیں ہو چکی ہیں۔ اور ایٹ دا اگر بیک اینڈ پہ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک کانسپائریسی تھیوری ہی سمجھ لیں، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ there are some sort of external factors, some sort of external hands that are using that are being used in all of these stuffs and all of these chaos۔ تو ہم موو کرتے ہیں جی اپنے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر، ایف اے ٹی ایف۔ تو اس کو اگر دیکھیں تو یہ 1999 کے اندر، 1989 کے اندر بنی۔ یہ 7 کنٹریز جو گروپ 7 کا کنٹریز ہے جس کے اندر ورلڈ کی میجر اکانومیز ہیں وہ آتی ہیں، وہ انہوں نے بنائی جی۔ ہیڈ کوارٹر اس کا پیرس میں ہے، کرنٹ پریزیڈنٹ اس کا ٹی راجا کمار ہے، یہ سنگاپور کے نیشنل ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو ٹوٹل ممبرز ہیں 39 ہیں، 37 جو ہیں سوورن نیشنز ہیں اور 2 آرگنائزیشنز، یورپین یونین اور گلف کوآپریشن کونسل۔ اس کے علاوہ جی اس کے ملٹیپل ایسوسیٹ گروپس بھی ہیں جو کہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں مختلف کنٹریز کو، جبکہ پاکستان جو آتا ہے وہ انڈر ایشیا پیسیفک گروپ میں آتا ہے۔ یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو فنکشنز کے ہیں جی، یہ ٹیرر فائنانسنگ ان کو دیکھتا ہے کہ کہیں پر کوئی اگر دہشت گردی کو کوئی ہوا دے رہا ہے یا ان کو فائنانس کر رہا ہے تو اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اسی کے علاوہ منی لانڈرنگ، آپ کے ملک کے اندر اگر کہیں پر پیسہ انلیگل طریقے سے موو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ڈرگ ٹریفکنگ کے اوپر ان کا ہے، لیکن یہ تھوڑا ہے ان کا ان دو کے اوپر زیادہ جو فوکس ہے۔ مانیٹرنگ دا کنٹریز دیٹ آر ان گرے اینڈ بلیک لسٹ، ان کے اوپر ان کا کافی زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ اگر ہم لسٹ کی اس کی بات کریں تو 3 لسٹ ہوتی ہیں، جنرلی کنسیڈر کی جاتی ہیں 2 لسٹ، لیکن وائٹ لسٹ نیوز میں آتا رہتا ہے۔ یہ وہ ہوتی ہیں جن کے اندر جو کنٹریز بالکل اوکے ہوتے ہیں، جن کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان 37 جو کنٹریز ہیں، مطلب کہ یہ جو وائٹ لسٹ کے اندر تقریباً جتنے بھی کنٹریز ہوں گے وہ سارے ویسٹ کے الائز ہوں گے آلموسٹ۔
जो ग्रे कंट्रीज होंगे ये वो कंट्रीज होंगे जिनके साथ वेस्ट की थोड़ी बहुत अनबन हो रही होगी या इन फ्यूचर होने के चांसेस होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए ये इन्होंने ये एक बनाया हुआ है, कंट्रीज दैट कैन ग्रे लिस्ट है, जिसके अंदर 49 प्रोविजंस हैं। अगर इनको कोई फॉलो नहीं करता तो इट शुड बी प्लेस्ड, इट इज़ प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट। और वो एक फिर उसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं इनको हम आगे देखते हैं। जो ब्लैक लिस्ट है ये इसकी थर्ड लिस्ट है, इसके अंदर जो कॉन्टिन्यूसली जो वायलेट कर रहा होता है ओवरऑल इनके जो प्रोविजंस हैं, तो उनको इस लिस्ट के अंदर डाला जाता है। अब अगर हम पाकिस्तान के एफएटीएफ का डायलेमा देखें तो पाकिस्तान को 2018 के अंदर दोबारा ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया। इससे पहले हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान दो बार ग्रे लिस्ट में रह चुका था, 2008 से 2010 तक और 2012 से 2015 तक। और मज़े की बात है कि अगर इन तीनों जो इराज हैं इनको अंदर देखा जाए, 2008 से 2010 तक लीडरशिप चेंज हुई थी इन यूएस, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो कुछ डामाडोल हो रहे थे यूएस के साथ। पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था। 2012 से 2015 ये अगेन पाकिस्तान के अंदर कुछ थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा था पॉलिटिकल, जिसमें एक जो हकानी वाला एक इशू भी था। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्यास था, पाकिस्तान की लीडरशिप चेंज हुई जब यस लीडरशिप भी चेंज हुई ओवरऑल। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी कोई शायद इशू हुआ था, कोर्ट के साथ उनका कोई मसला बना था, पॉलिटिकल क्राइसिस थे। और हम विक्टिम बन गए इसका एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का। इसके अलावा पाकिस्तान उन दिनों टेररिज्म का भी बहुत ज़्यादा जो एक विक्टिम रहा था, वो भी एक मेजर रीज़न थे बिहाइंड विक्टिमाइजेशन ऑफ टुवर्ड्स एफएटीएफ। और 2018 के अंदर जब पाकिस्तान का विक्टिम बना तो उस टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी। और पाकिस्तान वैसे भी जो पाकिस्तान के रिलेशंस थे यूएस के साथ वो काफ़ी ख़राब हो रहे थे। ये मैं बार बार जो पाकिस्तान का यूएस के साथ रिलेशंस को साथ में ऐड कर रहा हूँ, इसकी रीज़न मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जी इसकी असेसमेंट मेथडोलॉजी की है, ये टेक्निकल है जी। ये बेसिकली जो देखते हैं लेजिस्लेशंस रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग, चेक्स द इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म देखते हैं जी, फोकस ऑन कन्विक्शन रेट, अब एग्जिस्टिंग सिस्टम्स इफेक्टिवनेस टू रूट आउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। ये इनकी जो 3 से 4 टेक्निकल असेसमेंट मेथडोलॉजी है, जिसके ज़रिए ये चेक करते हैं कि क्या कंट्री जो एफएटीएफ के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट जी पाकिस्तान की जो विक्टिमाइजेशन थी, क्या वो वाकई फाइनेंशियली विक्टिमाइजेशन थी, मतलब कि पाकिस्तान क्या वाकई टेरर को फाइनेंस कर रहा था तो पाकिस्तान इसका एफएटीएफ का विक्टिम बना, या ये कोई एक जियोपॉलिटिकल गेम थी। तो इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, इट वाज ओवरऑल, और ये सिर्फ मेरी नहीं है, ओवरऑल बहुत से ऐसे थिंक टैंक्स हैं, बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि ये बताते हैं कि ये एक जियोपॉलिटिकल डिसीजन था, इट वाज नॉट फाइनेंशियल डिसीजन। कैसे जी पाकिस्तान वाज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने पाकिस्तान को फिफ्थ रैंक किया था इन 2019। ये एक साल बाद की बात है जब पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डल चुका था। पाकिस्तान को जब उनको पता था कि पाकिस्तान का वैसे ही एक टेररिज्म के साथ वो लड़ रहा है, देन हाउ दे हैव टू पुट पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट, और कैसे उन्होंने ये कर दिया। एफएटीएफ इज अ जियोपॉलिटिकल टूल, नॉर नॉट अ प्योर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी जो एग्जांपल है ये मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर अगर देखें हिस्ट्री के अंदर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अंडर द केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं गया, पाकिस्तान गया। रीजन क्या थी जी, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे। दूसरी मेजर जो रीजन है इसकी मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स है, इन्होंने पाकिस्तान को 28th रैंक किया था इन 2020। जबकि मतलब कि 27 जो नेशंस थी उनके जो लेजिस्लेशन थी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वो वीक थी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान वाज ऑन द ग्रे लिस्ट। ठीक है।
तीसरी जो बड़ी मेजर जो मैनिफेस्टेशन है वो ये थी कि जियो पोलिटिकल विक्टमाइजेशन थी। एस जे शंकर जो कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिया प्लेड की रोल इन कीपिंग पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट। ये तीसरी मैनिफेस्टेशन। और चौथी, पाकिस्तान के फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी कहा था इट वाज इंडिया विच वाज लॉबिंग अगेंस्ट पाकिस्तान टू पुट पाकिस्तान इन द FATF ग्रे लिस्ट। तो ये चार जो मेजर मैनिफेस्टेशंस हैं ये आपको बताती हैं कि FATF को एज ए जियो पोलिटिकल टूल यूज़ किया गया था टू नीड डाउन पाकिस्तान टुवर्ड्स द वेस्टर्न डिमांड्स, लाइक जो भी उनकी अफगानिस्तान के अंदर डिमांड्स थी या टुवर्ड्स, मतलब कि उनकी जो पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जिसको उसने स्टार्ट कर दिया था उससे बैक डाउन करना था ओवरऑल। तो ये बेसिकली पाकिस्तान को कोशिश करना था कि उसकी जो इकॉनमी थी उसको स्क्वीज करके उसको अंडर वो जो एक तेवर चल रहे थे पाकिस्तान के अंदर अंडर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको कम करना था। नेक्स्ट जी जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन सॉरी इम्प्लीकेशंस हैं और फर्दर जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में करते हैं। टिल देन आई वुड लाइक टू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।